দিল পায়ের ভেতর ভাব রেফারি বাঁশি দিল পেনাল্টিতে গোল এই নিয়ে প্যানেলে চলছে হট্টগোল 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 Hi, welcome everyone. This is Hot to Goal, and you're watching HardPixel TV Sports and HardPixel TV. Right now, I'm Ishanur Rachi, and of course, I'm going to introduce a new guest for you guys today. And Namader Shate will probably have some old guests as well, but it's a World Cup season, so Ajker match plus opening ceremony, we'll talk about it. And joining me for the first time is going to be Said, and Said is a Barcelona fan and also an Argentina fan. Bangladesher আর কি জাতীয় যে সাপোর্টস আই হ্যাড টু পিক সামওয়ান যে হচ্ছে মোটামুটি ফুটবল ফলো করে বাট অলসো একদম মানে বাংলাদেশের জাতীয় চয়েস যেন রাখে সো উইর গোনা ফোকাস অন দোজ থিংস ফ্রম টাইম টু টাইম মানে দোজ থিংস বলতে আর কি আর্জেন্টিনা অ্যান্ড অফকোর্স maybe Barcelona, I don't know, but since it's World Cup season, no Barca. I mean, we don't get to banter you guys until, you know, the Europa League is back and you guys get bashed by Man United, but for the time being, Ajker, I want to start off with the opening ceremony. What did you think of it? So ceremony-টা অনেক সুন্দর ছিল, and for me it's like a solid 8 out of 10 performance from like, you know, the whole cast and everyone. And of course Morgan Freeman was like, you know, a surprise. প্রথমে দেখে মনে হইতেছিল কে এটা, and আমার কয়েকটা ফ্রেন্ডস বলতেছিল he looks like Nelson Mandela, and আমার আম্মু এসে বলতেছিল he's looking like Pele. আমিও কনফিউজড হয়ে গেছিলাম, he's kind of aged, so that was nice. And of course the performance from the BTS band boy Jungkook also was a very nice performance as well. And yeah, that's it. And the matcher ক্ষেত্রে আর কি বলবো, we'll talk about the match, but I'm actually like if you talk about like the opening ceremony, আমি আরেকটু details যেতে চাই. You just said Nelson Mandela মতন. That's because he actually played Nelson Mandela in a movie, right? Invictus, he was actually Nelson Mandela. Oh, yeah. But the thing I loved about the opening ceremony is that they gave like পুরনো যে ওয়ার্ল্ড কাপের থিম সং গুলি, yes, sorry, I forgot to mention that. Yes, the wakas, and then and that what's that, waving flag as well, and then many other previous theme songs, and everything was captured really nicely as well. I loved you know, the past World Cup themes plus past logos and everything. I love the whole thing, and I love the whole setup. And আমার কাছে যেটা লাগছে যে কাতার ওয়ার্ল্ড কাপ নিয়ে, ইউনো, দ্য ওয়েস্টার্ন মিডিয়া তাদের অনেক চুলকানি যে, ইউনো, সাম ব্রাউন পিপল, প্রবাবলি মুসলিম, তারা হচ্ছে একটা ওয়ার্ল্ড কাপ করতেছে, দে, ইউনো, ইটস অলমোস্ট লাইক they can't have the good stuff. It's almost like that. মানে ওরকম একটা অ্যাটিটিউড যে হ্যাঁ, you guys don't allow gay people in there, or you know, you guys don't allow alcohol, or migrant workers, you know, they died building the stadiums. মানে অনেকগুলি জিনিস. And if you think about it, like কয়টা দেশে actually homosexuality is legal in the first place, and it, like if we talk about past World Cup hosts as well. And then second of all, if we talk about like মানে, you know, the alcohol issue, okay fine, ঠিক আছে, you're going to a Muslim country, so সেখানে you have to follow the rules, মানে সেখানে যে নিয়ম, right? Yeah, so few limitations ছিল. It's not like very অনেক বড় একটা limitation. It's like few limitations, no, like alcohol. For me the thing is that limitation আমি বলবো না, it's just the way, মানে it's their culture, you respect it. Yeah, you have to respect the culture. Yeah, that's exactly, you know, তুমি যেখানে যাবে you have to respect that, so just follow that. আর তো কিছু লাগে না, you just have to follow simple things. And the reason why I said is few limitations because কারণ মানে ওয়েস্টার্ন যারা আছে তারা অ্যাকচুয়ালি এত you know, restricted হতে চায় না আর কি. They're usually very free around everywhere. So কাতারে এসে হ্যাঁ,
এরকম ফিলও হয় না অ্যাকচুয়ালি, Yeah, এখানে for এরকম me, ফিলও হয় নাই। for me, It was- for me, the thing is racist. আমার কাছে the only two words I find is it's very racist, it's very xenophobic. যে একটা দেশের বা একটা রেসের একটা মানুষের এগেনস্টে you're acting in a certain way যে ওরা কেন নো সবার মানে সেম ভাবে যে হইতে হবে এমন তো না, অ্যান্ড সেটা হওয়ার জন্য you're looking down on them, that is racist. মানে you know you have a problem with them not having alcohol, that is racist. You're having a problem with them not supporting LGBTQ, that is also LGBTQ racist is also in a racist. certain way. মানে ওদের ধর্মে নাই বা ইসলাম ধর্মে নাই, সো why would you want them to follow something that it's not in their religion? So I know আমরা মানে স্পোর্টসের বাইরে একটু অন্যান্য জিনিস নিয়ে কথা বলতে, বিকজ স্পোর্টস দিন শেষে is part of the culture, is part of your fabric. So মানে ওই দিক থেকে আসলে বললে some things they do collide, and তখন you have to bring this thing up. And I'm not saying that I'm very religious or মানে ওই রকম, or I'm not saying that you have to follow and everything. I'm not trying to preach. I'm just saying that আমার কাছে জিনিসটা দেখে মনে হয়েছে যে it was very মানে পুরো জিনিসটাই কাতারের প্রতি ওয়েস্টের যে অ্যাটিটিউড সেটা ইটস ভেরি racist. very aggressive as well. Like হ্যাঁ টুইটারে গেলে দেখা যায় যে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা টুইটে like they keep on talking about like how they are undeserving to host this World Cup. হ্যাঁ And then like এত nitpick করে, like I mean it's you can understand they're a bit racist here and also Islamophobic, if মানে I'm going to put it. জিনিসটা হচ্ছে যে when I thought about it যে এর আগের মানে recently FIFA Russia. যে ডকুমেন্টারিটা হ্যাঁ Oh, so এর আগের রাশিয়া, তার আগে সাউথ আফ্রিকা, all of these countries had issues and have issues, right? They So do have issues. রাশিয়া নিয়ে একটু নেগেটিভিটি ছিল, বাট নট অ্যাজ মাচ এজ ইট ইজ ইন কাতার, নোওয়্যার নিয়ার। ভাই আজকে আমি গ্যারি লিনেকারের ইন্ট্রো স্পিচটা দেখে আই ওয়াজ in the BBC, yes. হ্যাঁ I was disgusted. Like It's clear agenda. It's clear agenda. হ্যাঁ Clear agenda. But if you have so many issues and you want to raise your voice, oh, Middle East is the biggest evil, shut the F up. Mane, you guys don't get to call other people evil when you've been colonizing others for hundreds of years. মানে হিপোক্রেসির একটা লিমিট। ওকে ফাইন, ইউ ক্যান সে দ্যাট তার এক সময় করছিল দেখে এখন কি মানে খারাপকে খারাপ বলতে পারো, অফকোর্স ইউ ক্যান সে। তুমি খারাপকে খারাপ কেন বলতে পারবে না? ইউ ক্যান সে আমাদের ওই ব্যাকগ্রাউন্ডে অঙ্কুর আসছে, ক্যামেরা অন না করলে অঙ্কুর আমরা নিব না তোমার, বিকজ উই হ্যাভ আ শো প্ল্যান্ড। সো ক্যামেরা অন করে তারপরে আসো। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট অ্যাবাউট দিস ওয়ার্ল্ড কাপ, মানে আমার কাছে দিস অ্যাটিটিউড টুয়ার্ডস কাতার, দ্যাট নিডস টু চেঞ্জ। এই ওয়ার্ল্ড কাপ ইয়ারের মাঝখানে হচ্ছে, গরমের মধ্যে ব্লা 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 ব্লা। অনেকে গতকাল আমার আরেকজনের সাথে, আমার চেনা একজনের সাথে, ইজ এ রিয়াল মাদ্রিদ ফ্যান, মেবি হি মাইট ইভেন জয়েন, সে কমপ্লেন করতেছিল যে এই ওয়ার্ল্ড কাপ আমি ইয়ারের মাঝখানে আমি কখনো চাই নাই, বিকজ ইয়ারের মাঝখানে হয়েছে দেখে এখন এই যে কারিম বেনজেমা হি ইজ আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ, হি ইজ ইনজুর্ড, সো এটা ফিফার আর কাতারের দোষ। নো, এটা লিগগুলির দোষ যে তারা এক মাস আগে খেলা কেন বন্ধ করে নাই। দে আর দ্য মানি হাংরি ওয়ান্স। লিগ তো প্রত্যেক বছর হয়, ওয়ার্ল্ড কাপ হ্যাপেন্স ওয়ান্স এভরি 4 years। লিগ তো প্রত্যেক বছর হয়, এভরি উইক, মানে তোমার পুরো ইয়ারটা ইউ আর সারাউন্ডেড বাই সো মেনি ম্যাচেস অ্যান্ড এক্সট্রা টুর্নামেন্ট আসতেই থাকে। সো হু ইজ মোর মানি হাংরি, ফিফা or UEFA or the top 5 leagues? Definitely UEFA and the top 5 leagues. They're the ones who are not caring about your players' well-being. তোমার প্লেয়ার ইনজুর্ড হচ্ছে বিকজ তুমি এতগুলি ম্যাচ ক্র্যাম্প করছো। You played 8 or 9 matches, প্রত্যেকটা টিম, রাইট, যারা ইউরোপে ছিল, they played 8 or 9 matches in a single month, which was like a record high. এটা কার দোষ? এটা কি কাতার বলছে বা ফিফা বলছে যে তোমরা এতগুলি ম্যাচ খেলো? তারা লিগ, the league is the issue here. তারা অনেকগুলা ম্যাচ একসাথে ক্র্যাম্প করে রাখে। এক্স্যাক্টলি, আমি বলতেছি না যে ফিফা ভালো, বাট of course the hypocrisy, একদমই innocent না, but the hypocrisy is a the lot. hypocrisy here is that FIFA যদি out of 10 যদি 8 evil হয়, UEFA out of 10
10.5, 11 আরো বেশি, কিন্তু there is no comparison with this. I mean UEFA বাদ দেয়, even the top leagues আর কি. So anyways, let's talk about today's match. মানে আজকের ম্যাচটা নিয়ে VAR decisionটা নিয়ে I want to know like what exactly happened. So he offside ছিল actually. প্রথমে আমি ক্যাচ করতে পারি না, and then যখন আবার রিপ্লে করছে তখন দেখলাম যে maybe someone, I don't know who, কার যেন একটা পা মানে ডিফেন্ডারের সামনে ছিল আর কি. So I think for that reason it offside দেওয়া হয়েছে, because before the contact আর কি. এরপর এটার কারণে অফসাইড দিয়েছে. And then yeah, that's the reason why it happened. First time একটু কনফিউজ ছিলাম, পরে যখন আবার রিপ্লে করছে and I understood what it was. And then from that moment onwards, like Ecuador was slowly building up, really. Chinta kore dekhle, long balls and crosses and everything, that was their main threat actually, from Estupiñán, like you've also said that he'll be a main threat in build up. প্রত্যেকবারই ওই left flank থেকে আসতেছিল. And also the Qatar প্লেয়ার্সদের মধ্যে প্রবলেম হইতেছিল ফিজিক্যাল একটা ম্যাসিভ একটা ডিফারেন্স ছিল. They were unable to retain the ball. The Qataris আর কি, তারা they were unable to retain the ball, possession and everything, and প্রত্যেকটা ব্যাটল লুজ করতেছিল. Aerial battle, ground duels, and so many missed passes and everything. And Ecuador was like completely in control of the match. তো এইভাবে প্রথম গোলটা পাইছে. And of course the goalkeeper was awful. কাতারের গোলকিপার আর কি awful ছিল একদম. প্রথমে তো একটা ভুল করছিল. ইয়েস, প্রথম গোলটা যেটা অফসাইড ধরা হয়েছিল, সে তখন কি করছে, একবারে মানে তার গোলকিপার মানে গোল পোস্টের লাইন ছেড়ে সামনে আসছে, and then he couldn't track back properly. এরপর সেকেন্ড গোলটা মানে পরের যে গোলটা আর কি, যেটা পেনাল্টিতে হয়েছিল, সেটা I mean he is the reason why they considered a penalty, and then he got yellow card. এটাই আর কি. That's the first half summed up. এরপর Valencia, the standout of the match, or standout performer, অনেক ভালো খেলছে, and he was everywhere really in the front line. And and also there are few other players who were also very sharp. I mean, note down correct দিকে Mendes, he plays in MLS. এটা ছিল তার প্রথম গোলটাতে, সে ওই একটা থ্রু বল দিছিল ভ্যালেন্সিয়াকে, and I can't hear you. Yeah, I'm here. আমি আমার মাইকটা আর কি for a moment আমি মিউট করছিলাম, just so that we can hear you clearer. Go on. আচ্ছা, so first যে গোলটা আসছিল সেটা হচ্ছিল মেন্ডেসের পাস থেকে. He actually created 2 chances. That is the most chances created by any player on the pitch, and then that's the first goal. And of course the second goal was also scored by Valencia, which was a header, fantastic header, and that also came from a cross from the right back. His name is Preciado, something like that, very hard to pronounce, but তার থেকে সেই ওই ক্রসটা আসছিল, and then গোলটা দিল. And from that time onwards, like I think Qatar actually মানে second half এ একটু নিজেদেরকে dominate করার চেষ্টা করছে, like they're trying to get the ball, trying to get in the final third and stuff like that, but তারা পারছিল না আর কি, because the 2 players up front was completely alone, support দেওয়ার মতো কেউ ছিল না, right? But Ecuador কথা চিন্তা করলে, like প্রত্যেকটা জোনে like 3-4টা প্লেয়ার ছিল একসাথে. They were winning numerical superiority, right, in every zone. Final third বলেন অথবা ডিফেন্সিভ ট্রানজিশনের সময় বলেন, they were everywhere on the pitch, right? And that is the difference between to us between Qatar and Ecuador, that they were physically more sharp. Ecuador were physically more sharp, and Qatar were like nervous and nauseous maybe sometimes, and then proper কোনো attacking transition দেখি নাই. Like it was like random long balls, crosses, মানে যত পারে তত সামনে বল দেওয়ার চেষ্টা করছে, but they were unable to find their man, and এভাবে like Qatar fell back, and they lost the match. That was it. They got completely dominated. Yeah.
I want to talk a little bit about some breaking news. এটা মানে about half an hour ago আসছে, সেটা হচ্ছে যে Gianni Infantino, the FIFA president, right? He was sat next to Mohammed bin Salman, Crown Prince of Saudi Arabia. So Saudi Arabia are leading the bid to host the 2030 World Cup right now. Currently they're leading the bid. And here's the thing, এটা হওয়ার পরে, and if this does happen, you know, I have to say that এটা নিয়েও কিন্তু ওই যে কাতার ওয়ার্ল্ড কাপ নিয়ে যেরকম নেগেটিভিটি ফ্রম দ্য ওয়েস্টার্ন মিডিয়া সেটা কিন্তু চলবেই, বাট অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে দ্য অনলি ওয়ে, মানে কাতার বলি বা ইউনো ওয়েস্টার্ন মিডিয়ার যে অ্যাপ্রোচ ওর ইউনো লাইক the attitude that they have towards the Middle East, you know, the only way that's gonna change is if ওরা regularly host করতে থাকে and they keep successfully hosting these things, you know, because at the end of the day money talks. The only way the West became what they are is because they had money and they use this money. মানে if we talk about history, তারা এই টাকা এবং এই ন্যাচারাল রিসোর্স এটার কারণেই তারা কিন্তু they ended up, you know, ruling most of the world. So এইটা মানে if we realize that ওরা এত টাকা খরচ করতেছে, this is like what, মানে 200 billion something has been spent on this World Cup, right, which is like the most 20 times or probably 200 times more than, or 100 times more than the second most expensive World Cup. So সেটাই বোঝা যাচ্ছে যে you know what, these guys have মানে spent the money and they have মানে ওই এফর্টটা তো দিচ্ছে to, you know, arrange this thing. মানে একটা শহরের মধ্যে 8টা স্টেডিয়াম, এরকম স্টেট অফ দি আর্ট স্টেডিয়াম করা in such a short span, 7টা করা লাগছে and একটা রিফারবিশ করা লাগছে. So this is not an easy task. And then also to, you know, আজকের যে ওপেনিং সেরেমনিটা হলো with Morgan Freeman and everything, and what I loved about that part with Morgan Freeman and the other guy is that ওইখানে you know, like they spoke about how sports unites, and মানে ওখানে there were verses from the Quran as well, এবং সেখানে কিন্তু they matched it up very beautifully. And apparently আমি টুইটারে I was checking যে বিবিসির যে ব্রডকাস্টটা ছিল ওইটাতে বলে ওই পার্টটা দেখায় নাই. So this is how they're trying to you know, showcase this World Cup. So diminish করার চেষ্টা করতেছে, like exactly every chance that they get. So that is a racist attitude যেটা আমার মনে হয় eventually, you know, এটা হইতে এটা চলবে, because you think about it, ম্যান সিটির যখন ownership চেঞ্জ হয়েছে, রাইট, এই মানে এই নেগেটিভিটি কিন্তু ছিল, এখন কিন্তু কিছুটা হইলেও কমছে, you know, because they can see that Man City are a proper project. নিউক্যাসলের যখন টেক ওভারটা হইলো লাস্ট ইয়ার, রাইট, ওইটা নিয়েও কিন্তু অনেক নেগেটিভিটি ছিল, বাট নিউক্যাসল কিন্তু এমন না যে they spent so much money on whoever they wanted to, right? And everybody wants মানে প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবগুলির কথা বলি, বা even if I speak about you guys, right, everybody wants someone who is a sugar daddy, যে হচ্ছে ইচ্ছা মতন টাকা ঢালবে and you know, যে কোনো প্লেয়ার আনতে চাইবে, you know, at whatever cost. So that is how it is. And you know, football din sheshe is related, or is a game that has a lot of money in it, and money involved, yeah, exactly. So etar jonno football is going to follow the way the money trail goes. এটাই স্বাভাবিক. হ্যাঁ, you can say that এটার জন্য you know, there is corruption, এই সেই, of course there is corruption. Corruption মানে like exactly, anyone can say that, really, even someone who doesn't follow football, they'll say that world in any place, মানে you have a lot of money in there and it's bound, there is bound to be. I'm not saying যে এটা ঠিক, but all I'm trying to say is যে এরকম selective morality বাদ দেওয়া উচিত. মানে ওই এর বেলায় আমি মোরাল, ও মিডল ইস্ট থেকে আসছে বলে, বা ও মিডল ইস্টের দেখে বলে আমি তার প্রতি এক ধরনের অ্যাটিটিউড, এবং অন্যজন সাদা চামড়া দেখে আমি তার জন্য আরেক ধরনের অ্যাটিটিউড, দ্যাট ইজ রেসিজম. সো ওর মানে you know, a lot of other things.
But back to today's match. আজকের ম্যাচ থেকে we understood যে Qatar actually World Cup they're not gonna last that long. But a group থেকে which are the two teams that you think are actually gonna go through to the next round? In fact, আমি যদি just screen share করি for everyone to see. All right, so I'm just gonna zoom in. So this is Group A. Group A কিন্তু there is Ecuador who have won their match, Netherlands, Senegal and Qatar. So Ecuador যেটা একটা ম্যাচ জিতে গেছে. So you know. So I think Ecuador and Netherlands will go through. First of all, Senegal পারবে না. Yeah, I'm a Latin into supporter, so you know I'll support my fellow country, Ecuador, and for Netherlands, you know they speak for themselves. Like এখানে তাদের group stage qualification হবে. Qatar is out of the game. Like I mean they were shambles. Yeah, Zubair was saying, for instance, Netherlands and Senegal reason আছে because they lost Sadio Mane. Okay, one of the most important player of their sport, right? So এই কারণে আমার কাছে মনে হয় like Ecuador will go through and Ecuador and Netherlands. Senegal, I think. All right. If we look into tomorrow's matches, you know, তাহলে কিন্তু there are 3 games. আজকে তো মাত্র একটা ম্যাচ হইলো, but tomorrow there are 3 games. Technically আজকে because মানে রাত 12টা পার হয়ে গেছে আমাদের. So England versus Iran. This is gonna be মানে obviously you think smooth sailing for England, but they haven't won a match in God knows for how long. Iran cannot be underestimated really. They are playing really well. I mean the past match কয়েকটা দেখলে দেখা যাবে they have been defensively solid. So I think maybe a draw. I don't know. I'm not good at predictions. Maybe I said maybe. I'm not sure. And reason is because I think disastrous for England. Of course, disastrous for England. But you know the recent performance. The recent performance have been very off. Right. First, I mean against Hungary, 4 goal. Right. 4 goal or maybe 5. I don't know. So that you know, a karona I guess it might be a draw, or maybe it will be a win for England. I don't know. I'll go for draw. A 1-1 draw maybe, because Iran will sit back. They're very good at you know being defensive, and England will have a very you know tough time to break them. এভাবে করতে করতে টাইম যাবে and then maybe you know draw or well you know Google এর win probability দিচ্ছে 73% England, draw at 19%. Draw at 19% is quite high though. এইসব prediction actually কাজ করে না. You saw what happened with you know the previous UEFA Champions League tournament. Yeah. এখানে যদি if we look at it, শুভনিন্দ বলছে যে আমার কেন জানি মনে হচ্ছে নেদারল্যান্ডস মেস আপ করবে, যদি নাও করে দ্বিতীয় হয়ে উঠবে. সো ওকে, সো গ্রুপ টপ কে করবে? ইফ নেদারল্যান্ডস যদি you know এখানে সেকেন্ড হয়, who's topping the group? Ecuador. Zubair Hasanar বলছে যে heat will be a big factor in England versus Iran match. This is a good will be point. held at 4 o'clock local. This is a very good point. Yes. Yeah. Well, alphabetical order, England and Iran are the 2 teams that are set to go through anyways. আচ্ছা, আর কালকে we've got 2 more matches, so ওই 2টা ম্যাচ নিয়ে কথা একটু বলি. সেনেগাল নেদারল্যান্ডস, একটু আগে নেদারল্যান্ডস নিয়ে কথা হলো. সো এই মানে I think Netherlands will win this. Yeah, Netherlands should win this. They should win this. When you talk about like lineups and teams, obviously Senegal's Sadio Mane missing is a big miss for them. আমার কাছে অবাক লাগছে যে when Bayern Munich announced that he's got a muscular injury, I believe, যেটা 4 to 6 weeks লাগবে heal হইতে, and he suffered it in the very last match of his campaign, right? মানে before the World Cup break আর কি, last যে লিগ গেমটা ছিল সেটাতে. So why would you play him? মানে ওইরকম করে why would you play him in the game যদি তার ইউনো ইনজুরির একটা ভয় থাকে কোনো একটা প্লেয়ারের? বায়ার্ন মিউনিখের কি খেলানোর দরকারই ছিল নাকি? লাইক ইউ ক্যান আস্ক দ্য কোয়েশ্চেন. So anyways, Senegal and Netherlands, we're going with Netherlands. আচ্ছা, অঙ্কুর আমাদেরকে আবার জয়েন করছে, we'll take him in a bit.
and then last but not least, USA versus Wales. I guess this is Okay, probably the toughest one to predict. yeah, I can't predict this one because I think Wales এর আছে Bales, so he'll do really well, of course. Um, and US এর ক্ষেত্রে কি আর বলবো? Actually, recently they haven't been performing really well, right? And I think I might give this to Wales. I think Wales will come out top in this picture because Bale will be ready, and you have to stop him. And I think USA cannot stop him. আচ্ছা, আমরা অঙ্কুরকে নিয়ে নেই। আমরা মানে কালকের ম্যাচগুলি নিয়ে কথা বলছি। উই ওন্ট ডু দিস শো ফর ভেরি লং অঙ্কুর। আমরা আসলে প্ল্যান করছি যে আধা ঘন্টার মধ্যে আর কি রাখার চেষ্টা করব। সো ইন 5 মিনিটস তুমি আজকের দিনের ম্যাচের যে খেলা দেখলা সেটার রিক্যাপ করো, অ্যান্ড প্লাস মানে তোমার কি মতামত, কি মনে হয় ওয়ার্ল্ড কাপটা কেমন হবে? তোমার জন্য একজন আছে, ইউ হ্যাভ এ ফ্যান মিসিং, অঙ্কুর ডি জন গোমেজ, তোমার মধ্যে ডিও লাগায় দিছে। আরে ভাই ডিমার্জিও মারেন না ভাই, আমি সাংবাদিক না, ঠিক আছে? যাই হোক, ম্যাচ আমি পুরোটা দেখতে পারি নাই কারণ আজকে গ্রামে আসছি, তো রাস্তার মধ্যে ছিলাম। মেন কথা, বায়োস্কোপে ঢুকতেও পারতেছিলাম না ঠিক মতো। ভাই বাংলাদেশের সব মনে বায়োস্কোপে খেলা দেখতেছিল, বায়োস্কোপ আর টফিয়ে ঢুকতেছিল না। পরে দেখলাম অনেক কষ্ট করে লিঙ্কিং দিয়া। এই বেটা আমাদের স্পন্সর করে যে তুমি নাম দিতেছো, দাঁড়াও না ভাই, টফির আমি যেই পরিমাণ স্পন্সর করছি, ইভেন কালকে রাত্রে বেলা আমি বলতেছিলাম যে এই একটাতে যেই পরিমাণ স্পন্সর কইরা দিছি ভাই, মানে যেই পরিমাণ প্রমোট কইরা দিছি, পার্টনারশিপ করা লাগবে। আচ্ছা যাই হোক, বলো। আচ্ছা যাই হোক, জোকস অ্যাপার্ট, মানে যাবি কি ওদের এই ফুটবল শিখাইছে নাকি যে মানে 80% প্লেয়ার্স এর কোচ ভাই, মানে যাবি, ঠিক আছে, বাট যাবি কি ওদের এই ফুটবলে শিখাইছে লাস্টে যে তোরা নিজেদের ফিল্ডে সারা জীবন এই ফিল্ডে খেলছস, বলই কন্ট্রোল করতে পারছ না, একটা পাস দিতে পারে না। মানে কাতার মানে কি করতেছিল, অ্যাটাকও করে না, ডিফেন্ডও করে না, মানে কিছুই করে না। আর ফার্স্ট গোলটা নিয়ে কিন্তু কন্ট্রোভার্সি আছে। আমার মানে কেমন জানি লাগছে ফার্স্ট গোলটা, কারণ এটা খালি চোখে দেখে মনে হইতেছিল যে মনে হয় যে গোলই, বাট যেহেতু রুল আছে এরকম যে হিসেবে, তো সেই হিসেবে করছে। বাট কালকার ম্যাচটা আমার মনে ইংল্যান্ড আর ইরানের ম্যাচই তো খুব সম্ভবত, ঠিক না? ফার্স্ট ম্যাচটা আচ্ছা, সো আমার মনে হয় ম্যাচটা খুব ইন্টারেস্টিং হবে আর কি, কারণ ইরান খুবই ডিফেন্সিভ টিম, তো ইরান মনে হয় পার্টটা বাস করবে, গোল টোল খাবে না, আর দুই একটা কাউন্টারে। আমি একটু শেয়ার করি, বুঝছো, মানে আমি একটু শেয়ার করি যে কেন ইকুয়েডরের ওপেনিং গোল ওয়ার্ল্ড কাপ হোস্টের এগেনস্টে ডিসঅ্যালাউড ছিল, ঠিক আছে? সো আমরা আর কি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডে আর কি, আমি যেখানে চাকরি করি সেখানে টাইটেলটাও তো এমন টাইটেল দিবেন যাতে সবাই পড়ে, একদম ওয়ার্ল্ড কাপ হোস্ট, ঠিক আছে? সো আমরা আর কি ফর দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ আমাদের মানে ইউ এন্টার আওয়ার ওয়েবসাইট, শুরুতে ইউল সি দিস, এন্ড প্রত্যেক দিনের ওয়ার্ল্ড কাপের একটা কুইজও থাকবে, এন্ড ওটার জন্য ইউল গেট গিফটস এন্ড প্রাইজেস এজ ওয়েল মোস্ট লাইকলি। বাট এনিওয়েজ, সো এটাতে আমরা আসি যে ইকুয়েডরের ওয়ার্ল্ড কাপ গোলটা কেন ডিসঅ্যালাউ করা হয়েছিল। সো আমি জাস্ট জুম ইন, হোপফুলি দেখা যাবে যে so why was the goal offside? So the first goal was disallowed because Pervis Estupinian crossed the ball from a free kick into the penalty area when Felix Torres challenged Qatari goalkeeper Saad Al Shaib for the ball. Michael Estrada's right boot was offside. Estrada directed to Torres, who volleyed it acrobatically to Valencia soon after Valencia. So jeta hoyse ar ki, so a Qatari defender was behind the ball, so the goal was ruled off because the goalie is ahead of the ball. And the last defender plays goalie. So এখানে কিন্তু this is the rule. Remember the goal, the offside goal between Liverpool versus Real Madrid in the finals? Champions League final. That is exactly like this. এই যে এখানে ইনফ্যাক্ট we wrote it, those who have been following Champions League regularly may be aware of the offside technology that was successfully implemented during the group stage. The majority of times the VAR officials were able to make a decision much faster than if they had been forced to engage in offside geometry. So yeah, মানে anyways, আমার কাছে the offside technology and everything, it was good and it was the right decision. So it was offside. প্যারাটা হচ্ছে রুলসটাই জানি কেমন, এখন রুলসটা যদি এরকম এই জায়গায় তার কিছু করার নেই, ঠিক না? মানে রুলসটাই যদি হয় ওয়াকওয়ার্ড রুলস, এই জায়গায় তার কিছু করার নাই। আচ্ছা, আরো কয়েকটা কমেন্ট নিয়ে লেটস র্যাপ আপ গাইস। এখানে দেখছি হাসিব বলছে, ভাই এফপিতে হার্ডপিক্সেল গ্রুপ ওর পেজ পাই না কেন? নাই, খায়া দিছে, কোনো বার্সা ফ্যান
Please stop. No. না না, গ্রুপ আছে, গ্রুপের নাম চেঞ্জ হয়ে গেছে। গ্রুপের নাম আমার মনে হয় 28 তারিখ পর্যন্ত এই বালসাল থাকবে, এরপরে ঠিক হয়ে যাবে। ওয়ান্স লাইক 1 মাসের মধ্যে অ্যাপারেন্টলি চেঞ্জ করা যায় না, বাট পেজ ইজ গন। সো বি হ্যাপি দ্যাট ইউ স্টিল হ্যাভ আ চ্যানেল অ্যান্ড উইর স্টিল অ্যালাইভ। You should be like, oh, আপনি বেঁচে আছেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক গুডনেস। কিসের কি, ইউ গাইজ ওয়ান্ট সো মাচ, গ্রিডি পিপল। এনিওয়েজ, অঙ্কুর, তুমি আর মানে আগামীকালকের ম্যাচ নিয়ে কি কোনো প্রেডিকশন করতে চাইতেছিলা বা কিছু বলতে চাচ্ছিলা? না, প্রেডিকশন কিছু না, আমার মনে হইতেছে যে ইরান আর ইংল্যান্ড ম্যাচটা নিয়ে তো বলতেছিলাম, যেহেতু বলছিলাম, তো মনে হয় ইরান টাইট ডিফেন্ডিং করবে, কারণ ইরানের খেলাটাই এরকম। আর ইরান যেহেতু লাস্ট 3টা ওয়ার্ল্ড কাপ খেলছে, তো ওদের ওই এক্সপিরিয়েন্সও আছে যে এই 3টা ওয়ার্ল্ড কাপ ধরে খেলতেছে। আর ওরা মোটামুটি ওয়ার্ল্ড কাপে ভালোই করছে, এমন না খারাপ করছে কোনো ম্যাচে। পর্তুগালের সাথে ওরা লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপে ড্র করছিল, স্পেনের সাথে মনে হয় 60 মিনিট পর্যন্ত কোনো গোলই খায় নাই। তো এটা ওদের জন্য অনেক বড় একটা প্লাস পয়েন্ট। প্লাস ওরা মরক্কো করে ফার্স্ট ম্যাচে হারায় দিছিল। তো ওরা অনেক ডিফেন্সিভলি টিম ইংল্যান্ডের হয়তো বা, আর ইংল্যান্ডের টিমেও আপনি দেখাইতে পারবেন না আমাকে যে অনেক ভালো টেকনিক্যাল প্লেয়ার আছে, এরকম নাই, ঠিক আছে। বাট ওরা সব ওয়ার্ক হোর্স আর কি ইংল্যান্ডের। তো সেক্ষেত্রে হয়তো ইংল্যান্ডের হয়তো বা লো ব্লক ভাঙা গোল দিতে হয়তো বা প্যারা হইতে পারে। তবে ইংল্যান্ডের একটা জায়গায় অ্যাডভান্টেজ পাবে, সেটা হলো ওদের হাইটটা আর ওদের ফিজিকটা, এই জায়গাটা হয়তো বা অ্যাডভান্টেজ পেয়ে যাবে। তো এটাই বলতেছিলাম যে ম্যাচটা খুব ইন্টারেস্টিং হবে। ইংল্যান্ড যদি ব্রেক থ্রু না বের করতে পারে, তাহলে হয়তো বা ইংল্যান্ডের জন্য প্যারা হয়ে যাবে। আরে গ্যারেথ বোকাচোদা তো সাকাকে স্টার্ট করাবে না, হোয়াইটকে স্টার্ট করাবে না, ও তো খেলাই বইতেছে অন্যগুলিরে, তো খাবে, মানে সমস্যা নাই আমার কথা। বাট আমি তাদের ইনাফ প্লেয়ার আছে, দে হ্যাভ গুড প্লেয়ার্স, লাইক টেকনিক্যাল সাইড থেকে যে আপনি বলছেন যে না টেকনিক্যাল প্লেয়ার, আই থিংক দে হ্যাভ গুড টেকনিক্যাল প্লেয়ার্স, লাইক দে হ্যাভ বেলিংহাম। আমার কাছে অত টেকনিক, মানে ওদের মিডফিল্ড তো টেকনিক্যাল নাই, মানে টেকনিক্যালের কথা বলতে গেলে মিডফিল্ডের কথা সবার আগে আসে। আমার মনে হয় না ওদের মিডফিল্ড অতটা টেকনিক্যাল, কারণ ওদের মিডফিল্ড যথেষ্ট ভালো আছে। লাইক আমি যদি চিন্তা করে দেখেন, বেলিং ভালো হইতে পারে, কিন্তু আপনার এই টাইপ ম্যাচগুলোর এগেইনস্টে, যেই টাইপ ম্যাচগুলো, যেই টিমগুলো লো ব্লক খেলে, ওই টিমগুলোর এগেইনস্টে হয়তো আপনার ইন্ডিভিজুয়াল ব্রিলিয়ান্ট লাগে বা ওই টাইপ টেকনিক্যাল প্লেয়ার লাগে যারা ওয়ান্স ইন আ মোমেন্টে একটা গেম বের করতে পারবে। ইংল্যান্ডের মিডফিল্ড আমার মনে হয় না ওই টাইপ মিডফিল্ডার আছে, আমার পার্সোনালি মনে হয় না। I don't know. আমি disagree করি, because they have players. Madison আছে, এরপর বেলিংহাম আছে, and then you have Foden, you have Mount. এর প্রবলেম হতেছে গ্যারেথের। He doesn't, set up the team really well. গ্যারেথ বেশি ডিফেন্সিভ খেলে। He plays like 5 defenders. ওই সিস্টেমের কারণে ওদের এরকম হয়ে যায়, ঠিক আছে। That's the problem. I think ওদের সিস্টেমটা এরকম, কারণ আমি তো দেখছি যে ইউরো ফাইনালও তো দেখলাম, ওরা ইতালির সাথে মনে হয় খুব সম্ভবত ব্যারাটি যতগুলা পাস কমপ্লিট করছে, ওরা মনে হয় হোল মিডফিল্ড মিলে অতগুলা প্লাস কমপ্লিট করতে পারেনি আর কি। ওরা পুরোপুরি আউটপ্লেড হয়েছিল ওই মিডফিল্ড। আর ইংল্যান্ডের মিডফিল্ড প্রত্যেকটা ম্যাচে আমি দেখছি টেকনিক্যালি আউটপ্লেড হয়েছে, বাট বাইচা গেছে কারণে 3 এট দ্য ব্যাক খেলছে, 5 ম্যানের মিডফিল্ড ছিল, এই কারণে হয়তো ওরা বাইচা গেছে কিছু থেকে। বাট ওরা কাউন্টারে খুবই ভালো খেলবে, কারণ ওরা হচ্ছে ওই ফ্রি স্পেসটা এক্সপ্লয়েট করে ফেলতে পারে। কিন্তু ইরানের সাথে তো আর মানে ওই টাইপই পাবে না যে ইরান ওদেরকে মানে ফ্রি স্পেস দিবে, কারণ ইরান তো আর অ্যাটাক করবে না, ইরান সিট ব্যাক করে থাকবে, কারণ ইরান ওদের লিমিটেশন জানে। ইরানের কিন্তু জাহান বাক্স আছে, বাট এখানে মানে আজমাউন ইজ ইনজুর্ড, সো তারপরেও জুবাইর বলছে যে ইরান ইজ দ্য বেস্ট মিডল ইস্টার্ন ফুটবল টিম। ইংল্যান্ড ওয়ান ফোর্টোতে খেলে, ওই যে কি তারেমি না কি জানি একটা, হ্যাঁ মেহেদি তারেমি। It is totally up to Gareth Southgate সে কোন টিম কেমন একটা টিম ফিল করে, বিকজ সে যদি ডিফেন্সিভ খেলে then they're going to get outplayed, simple as that. And if they focus more on attacking then পারবে আর কি। And Harry Kane has to come up. Harry Kane একটা ব্রেস মারতে পারে, হ্যারি কেনের চান্স আছে, কারণ হ্যারি কেন তো এই লো টিম গুলোর এগেইনস্টে ভালো করে আর কি। এইটা আমাকে বলো অঙ্কুর, তোমার মানে এই ওয়ার্ল্ড কাপটার আজকের মানে ওপেনিং সেরেমনি আর সব দেখে কি মনে হয় ওয়ার্ল্ড কাপটা কেমন হবে? ইটস গুড, রিয়েলি গুড ভাই, পুরা একদম ক্লাস ছিল, মানে 0% নুডিটি, মানে মানুষজনের যে একটা কি ছিল কমপ্লেন ছিল, ঠিক আছে, এইটা ওইটা আমার মনে হয় যে না অনেক ভালো ছিল। আর মানে আসলে ওই মানে আমরা যে জিনিসটা দেখছি যে ওরা এত কিছু বলতেছে, মানে ইউরোপিয়ানরা তো নিজেরাও ভালো না, তোরা নিজেরাও ভালো না, তোরা আরেকজনের কালচার কেমনে জাজ করো? এখন আপনি যখন আরেকজনের কালচারে যাবেন, আপনার সেটা মেনটেন করে চলতে হবে, ঠিক না? তো সবকিছু মিলে আমার খুবই ভালো লাগছে, সবই ভালো ছিল। এখন দেখা যাক কতদূর পর্যন্ত আগে। আবার হ্যারি কেনের স্টেটমেন্ট দেখলাম, আবার ইসেরও স্টেটমেন্ট দেখলাম, ম্যানুয়েল নেরো স্টেটমেন্ট দেখলাম, ওরা নাকি ওই ক্যাপ্টেন আর্মেন্ট করবেই আর কি এলজিবিটি।
তো আচ্ছা এখন আচ্ছা হ্যাঁ ওটা না ইউএন না না দিলে না এটা নিয়ে কাহিনী আছে, এটা নিয়ে কাহিনী আছে অঙ্কুর। আম, যেটা আপডেট সেটা হচ্ছে যে এলজিবিটির ওই আর্মব্যান্ডটা পরা নিয়ে ওরা চায় পড়তে, বাট এখান থেকে ফিফা যদি বলে ওদেরকে না পড়তে, দেন দে ক্যানট ওয়ার ইট, এবং এখানে ফাইনাল ডিসিশন ইজ উইথ ফিফা, এবং ফিফা এটা হইতে দিবে না, বিকজ ওই দেশে যেটা অ্যালাউড না, ওয়াই উইল দে ট্রাই অ্যান্ড প্রমোট ইট? মানে একটা দেশে যেটা অ্যালাউড না সেটা প্রমোট করতে চাইবেই বা কেন? সো আই ডোন্ট থিঙ্ক ওই 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 ইস্যুটা নিয়ে খুব একটা বেশি বাড়াবাড়ি করতে পারবে। অ্যান্ড রাফি হোসেনের কমেন্ট আছে, কয়েকটা কমেন্ট নিয়ে লেটস এন্ড ইট। ক্যান কাতার স্কোর গোল দিস ওয়ার্ল্ড কাপ? আজকের পারফরমেন্স দেখে কিন্তু লাস্টে ফার্স্ট হাফের একদম লাস্টে আই থিঙ্ক খুব ভালো একটা চান্স ছিল ওদের ও একদম ইজি এটা ছিল পুরো ট্যাপ। আমি বলি প্রবলেম বিকজ আজকে গোল না দেওয়ার কারণে হচ্ছে তারা নার্ভাস হয়ে গেছিল। প্রথম হাফ থেকে দেখা গেছিল যে লাইক দে আর লুজিং ইট একদম, মানে বল পায়ে রাখতে পারতেছিল না, দিস এন্ড দ্যাট, বাট আই থিংক দে উইল স্কোর আ গোল মেবি अगेंस्ट না, এনি। আমি কালকে প্রেস কনফারেন্স দেখছিলাম, তো প্রেস কনফারেন্সে আমার জুম লিংক দিয়েছিল, আমি জয়েন করতে পারিও নাই। তো পরে প্রেস কনফারেন্সটা দেখছিলাম আর কি, বাংলাদেশের অনেকজন সাংবাদিক গেছে, তো দেখছিলাম প্রেস কনফারেন্সটা। ওই জায়গায় কাতারের মানে কোচের কথাও শুনছি, ইসের কোচের কথাও শুনছি, আপনার এই ইকুয়েডরের কোচের কথাও শুনছি। তো কাতারের কোচ একটা কথা বলছিল যে ম্যাক্স ফিক্সিং নিয়ে তো অনেকে অনেক কথা বলছে, বাট সোশ্যাল মিডিয়া যেহেতু এখন আমরা সোশ্যাল মিডিয়া পুরোপুরি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, আমরা যে ইচ্ছা তাই বলতে পারি, তো সেই হিসেবে অনেক কিছু আসতেই পারে। বাট ইকুয়েডরে যদি আমরা হারাইতে পারি এটা অনেক বড় একটা আপসেট হবে। তো আমরা এটার জন্য 12 বছর ধরে প্রস্তুতি, মানে এই টাইপ কথাই বলছে, মানে ও ম্যাচের আগে পুরোপুরি বলছে যে ইকুয়েডর অলরেডি 3 পয়েন্ট পেয়ে গেছে, আমরা যদি যে কোনো কিছু করতে পারি সেটাই অনেক বড় কিছু আপসেট হবে। তো এই টাইপ কথা বলছে আর কি, বুঝছেন? তখনই বুঝতে পারছি আমার মনে হয় না যে মানে মানে কাতার খুব একটা বেশি ভালো করতে পারবে। মানে এটা এরকম না যে সাকিব আল হাসান বলছে যে ইন্ডিয়ার এগেইনস্টে আমরা যদি জিততে পারি ওটা আপসেট, কারণ বাংলাদেশের ও হয়তো বা কোয়ালিটি আছে, ক্রিকেট আর ফুটবল এক না, বাট মানে ও প্রথম থেকেই কাতার একদম পুরো ভয় পেয়ে আছে যে মানে একটা কিছু করবে বা একটা যে মানে প্রপার একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে নামবে, ওই টাইপ কিছুই দেখি নাই আর কি। আর লাস্ট একটা কমেন্ট নিয়ে নেই শুভনিন্দু, সেটা হচ্ছে যে ইরান 2014-এ আর্জেন্টিনাকেও আটকে রাখছিল, সো মেসি ব্রিলিয়েন্সে ফাইনালি আর্জেন্টিনা জিতে, দ্যাটস ট্রু, বাট দ্যাট ওয়াজ আ ভেরি পুয়ার আর্জেন্টিনা টিম। মানে ওই টিমে মানে মেসি ছাড়া কেউই গোল দিতেছিল না। ওই টিম আর্জেন্টিনা ব্যাং এভারেজ, মানে এটাই হচ্ছে একটা বড় বিষয় যে মানে একটা টিম যতই ব্যাং এভারেজ থাকুক, মানে টিমে সবাই যদি পারফর্ম করতে পারে, সবাই যদি খাটতে পারে, সবাই যদি এক হিসেবে ইউনিট, সবাই যদি পরিশ্রম করতে পারে, তাইলে হয়তো বা টিমে ভালো রেজাল্ট আসবে। কারণ পর্তুগাল যেই টিম নিয়ে ইউরো জিতছে ওই টিম তো কোনো টেকনিক্যাল কোনো প্লেয়ার ছিল না, ঠিক না? দ্যাটস দ্য ট্রু পয়েন্ট। ট্রু ট্রু। আচ্ছা এনিওয়েজ, আজকে ওই আম লুকিং এট সাম অফ দ্য ভিডিওস, ওই যে একটা ফ্যান মানে এরকম করে টাকা দেখায় খেপা দিচ্ছিল, তো পরে যেটা বের হইলো যে ও যাকে খেপাচ্ছিল পিছন থেকে যে আর কি বলতেছিল যে sit down, ওরা দেখা গেল যে পরে বন্ধু হয়ে গেছে, সো দে প্রবাবলি নিউ ইচ আদার, এন্ড মানে চেনা জানা লোকজন একজন আর একজনকে খেপাচ্ছিল, বিকজ সাম অফ দ্য কমেন্টস দ্যাট ওয়ার কামিং যে ও কমেন্ট বের সেকশনে হই বলতেছিল লাইক সে বেরোলেই শেষ, ওকে মেরে ফেলবে, হি উইল বি হেডেড এন্ড স্টাফ লাইক দ্যাট। নট গুড, নট গুড। So anyways, আজকের মতো দিস ইজ ইট ফ্রম আস। অঙ্কুরার সাইড তোমরা থাকতে পারো, মানে আমরা পোস্ট শো আর কি আড্ডা দিলাম, বাট দিস ইজ ইট। আমরা প্রত্যেকদিন আসার চেষ্টা করবো। ইতালি আর অস্ট্রিয়ার খেলা আছে, খেলাটা দেখো ভাই, জর্জি মাদার পাকা খেলার মধ্যে পেনাল্টিটা মিস করে সুইজারল্যান্ড। আচ্ছা এনিওয়েজ, এটা পরে বলো, লেটস এন্ড দ্য শো। এরপরে বিফোর ইউ মানে ডিমনিটাইজ দ্য শো, যদি আমরা মনিটাইজ করি না তারপরে আমরা মানে এন্ড করি, এন্ড দেন আমরা আড্ডা দিই। বাট যারা যারা আমাদেরকে দেখতেছে সবাইকে আমরা জানাই যে প্রত্যেক রাতে আর কি আমরা থাকবো আফটার দ্য ম্যাচেস। সেটা রাত 1টার ম্যাচ শেষ হবে তো রাত 3টায়, সো ওর পরে হইলেও আমরা ম্যাচ শেষে আসবো। আর মাঝে মধ্যে কয়েকটা ম্যাচ আমরা ওয়াচ অলং করার চেষ্টা করবো। অঙ্কুর থাকবে, তৌসিফ থাকবে, আমি আর সাইদ, আমরা দুজন মিলে আর কি উইল ট্রাই অ্যান্ড ডু আ ডেইলি সামথিং, অ্যান্ড যেখানে উইল টক অ্যাবাউট ইউনো the games and everything. So anyways, let's end it guys. Goodbye, good night from us. অঙ্কুরের সাইড তোমরা থাইকো, আমরা আড্ডা দিলাম পরে।